دکھا جہاں بہن بھائی کو 70 قدم پہ ذبح ہوتا دیکھتی رہی، بیٹی 7 قدم پہ ذبح ہوتا دیکھتی رہی، رو رو کے کہتی رہی ظالم نہ مار میرا پیاسا بابا، میرے اللہ ہمیں 14 کی زواری نصیب فرما، میرے اللہ مرنے سے پہلے 14 کی زواری نصیب فرما، میرے اللہ جب ہم مریں تو ہمیں کفن میں حسین نصیب کرنا، میرے اللہ ہمیں قبر میں حسین نصیب فرما، حسین کے صدقے میں حسین نصیب کرنا، میرے بعد میں آقا کو یوسف زہرا کو اذن ظہور عطا فرما، وہ آنکھ عطا فرما جو زیارت امام کر سکے، وہ دور نصیب فرما جو زیارت امام کر سکے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تقبل منا دعا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا کریم یا آل محمد۔ اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کے بہت بلند صلوات۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ میری طبیعت شاد ہو جائے، مل کے بواز بلند صلوات۔ آمد آمد ارواح معصومین بادب صلوات۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بواز بلند صلوات۔ امام زمانہ کی جلد تشریف آوری کے لیے مل کے بواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، خالق علی کا نام بہت بلند ہے، مل کے بولے نعرہ تکبیر۔ میری آواز سے زیادہ آواز آپ کی آنی چاہیے، مل کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے بولو نعرہ حیدری، حیدری، مومن کی زبان علی علی نعرہ حیدری، منافق کی پہچان علی علی نعرہ حیدری، کل ایمان کل قرآن یک زبان پنجدنی ہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے نجف تک آواز جائے پوری طاقت کے ساتھ، کلندر کو اپنی شریعت جان کے، سلیمان کو اپنا عقیدہ مان کے، ابو ذر کو اپنی طریقت سمجھ کے، نجف کی دیواروں تک آواز جائے، مل کے بولو حیدری۔ سلامت رہو حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے ہر زندہ مردہ دشمن پہ لعنت، فلانے 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 پہ لعنت، امیہ کے سارے گھرانے پہ لعنت، بر حبیب خدا ختم الانبیاء باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام، سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود، مقتدی دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قالہ سبحانہ فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک تھکن شکن صلوات پڑھی آل محمد کے
اگر یہ بلند صلوات ہے کہ آہستہ صلوات پڑھنے والے محمد کی عظمت پہ؟ مومنات ایمانی موالیان حیدر قرار، عاشقان حسین ابن علی، خالق کائنات کی لامحدود اور لامتناہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات، محمد و اہل بیت محمد پر لاکھوں کروڑ درود و سلام کے بعد یہ ہماری عشرہ محرم کی 9ویں مجلس ہے، جس میں ہم مسلسل ذکر مولا کی بلا فصل عبادت سے سرشار ہو رہے ہیں۔ کل کی مجلس جو کہ بعد از نماز مغربین شام غریبہ کی مجلس ہوگی، میں حقیر ہی خطاب کروں گی آپ مومنات سے، بر وقت تشریف لانے کی استدعا ہے۔ مسلسل ڈیوٹیوں کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، ریسٹ نہ ملنے کی وجہ سے آج طبیعت میری نساز ہے۔ دعا کیجیے گا امام حسین علیہ السلام اپنے ذکر کا صدقہ شفا کلی عطا کرے، ہمت دے، طاقت دے، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، عزاداری کرنے والوں کو، کروانے والوں کو۔ خانم کی صحت و سلامتی کے لیے بلند کر آپ سلامت رہیں۔ آج سمجھ لیجئے گا کہ جو سامنے پڑھ رہی ہے وہ خاتون ہے، لیکن جو آواز آ رہی ہے وہ کسی مرد کی ہے۔ ہم شیعان علی ابن ابی طالب، ہم وہ قوم ہے کہ جس کا سرا شمائلہ کبھی بھی کسی دور کے ابو جہل سے جا کے نہیں ملتا۔ ہماری مکتب، ہم شیعہ اثنا عشری وہ واحد قوم ہیں کہ ہمارے دور کسی بھی دور کا سرا جا کے کسی بھی دور کے ابو جہل سے نہیں ملتا۔ ہمارا سرا کسی دور کے عالم سے ضرور ملے گا، کسی دور کے جاہل سے نہیں ملے گا۔ علامہ ہلی جیسوں کے ساتھ تو ملے گا، علامہ شیخ صدوق جیسوں کے ساتھ تو ملے گا، لیکن کسی بھی دور کے ابو جہل سے ہمارا سرا نہیں ملے گا، کیونکہ جہاں پہ علی ہو وہاں پہ جہل نہیں ہوتا، کیونکہ علی علم ہے، اور جہاں پہ علم ہو وہاں پہ جہل نہیں ہوتا، اور جہاں پہ جہل ہو وہاں پہ علم نہیں ہوتا۔ ہمارے مکتب کی جو 1400 سال سے اب تک پہچان ہے وہ ہے علم۔ لوگ مکتب تشیعوں کو ایک علمی مکتب مانتے ہیں کہ علم کی درسگاہ جس نے بھی لینی ہو وہ مکتب تشیعوں سے جا کے لے۔ مسلمانوں کے جو کعبے ہیں وہ 2 ہیں، پہلا بیت المقدس جسے متروک کر دیا گیا، دوسرا بیت اللہ شریف جدھر ہم نماز رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ کعبہ ہمیں روح عبادت تو دیتا ہے، روح علم نہیں دیتا۔ وہ کعبہ ہمیں روح عبادت دیتا ہے، روح علم نہیں دیتا۔ وہ کعبہ ہمیں رخ سجدہ تو دیتا ہے، رخ عشق نہیں دیتا۔ وہ کعبہ ہمیں رخ رکوع تو دیتا ہے، لیکن ہمیں رخ معلّہ نہیں دیتا۔ تو پھر عزیزان محترم، مکتب اہل تشیع کی ایک ادنا سی طالب علم ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں، یاد رکھو عبادت وہ ہے جس میں خشوع و خضوع ہو، جس میں عشق ہو، جس میں علم ہو،
وہ عبادت ہوتی ہے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ پھر وہ سجدہ سجدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ معراج کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں کہنے دیجئے کہ جو سجدے کا کعبہ ہے، جو نماز کا کعبہ ہے، جو نماز کا کعبہ ہے وہ سعودیہ عرب میں ہے، وہ سعودی عرب میں ہے، نماز کا کعبہ سعودی عرب میں ہے، عشق کا کعبہ کربلا میں ہے، علم کا کعبہ نجف میں ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں پھر انسان معرفت کی بلندیوں کو چھوتا ہے، پھر انسان اپنے دائرہ انسانیت سے نکل کر شمائلہ وہ سلمانیت کا سفر طے کرتا ہے۔ پھر وہ دائرہ انسانیت میں نہیں رہتا بلکہ دائرہ سلمانیت میں شامل ہو جاتا ہے۔ کل عاشور کا دن ہے، بیٹے شور بند کریں۔ لوگ ہم پہ فتوے لگائیں گے جب ہم گھروں سے باہر نکلیں گے، جلوسوں میں جائیں گے، تو مسلمان کہیں گے کہ شیعہ گناہ کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ شیعہ گناہ کر رہے ہیں، یہ ماتم کر رہے ہیں، یہ گھوڑے کو لے کے میدان میں آ گئے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں گناہ کے کچھ اصول ہیں جو ہر مسلمان، صلوات پڑھی آل محمد کی۔ صلوات پڑھی آل۔ آپ بیٹھ چلی جائیں وہاں پہ، صلوات پڑھی آل محمد کی۔ کل جب عاشور والے دن ہم جلوسوں میں جائیں گے تو مسلمانوں کا جو 11 محرم کو فتویٰ آئے گا وہ یہی آئے گا کہ شیعوں نے خوب گناہ کیا ہے، نعوذ باللہ، انہوں نے ماتم کیا، چھریاں ماری، شبیہات کو لے کے باہر آ گئے۔ یاد رکھیں گناہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھپ کے کیا جاتا ہے۔ اگر حسین کا ذکر گناہ ہوتا، اگر ماتم حسین گناہ ہوتا تو آج ہم بھی چھپ کے کر رہے ہوتے، سڑکوں پہ آ کے نہ کر رہے ہوتے۔ ہم سڑکوں کے اوپر آ کے ہاتھ اپنا اٹھاتے ہیں، ہاتھ اپنا اٹھاتے ہیں، سینہ ہمارا ہوتا ہے، ہاتھ ہمارا ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی سمیرا، ہاتھ ہمارا، سینہ ہمارا، درد مسلمانوں کو کیوں ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہاتھ بھی ہمارا ہے، سینہ بھی ہمارا ہے، لیکن درد مسلمان محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جس چیز کی نسبت جس سے ہو جاتی ہے نا، نسبت ہی انسانوں کو پاک کر دیتی ہے، نسبت ہی انسانوں کو ناپاک کر دیتی ہے۔ جو ملائکہ میں بیٹھتا تھا، ملائکہ میں بیٹھتا تھا، جب نسبت اچھی تھی تب اچھا ذکر ہوتا رہا، جب نسبت بری ہوئی تو اللہ نے لعنتی قرار دے دیا۔ جب نسبت اچھی ہو جائے تو پھر وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، جب نسبت بری ہو جائے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ ہمارے بچوں پہ فتوے نہ لگایا کرو کہ یہ تو گھوڑا پرست قوم ہے، یہ گھوڑے کو پوجتے ہیں۔ او بھائی ہم دنیا کے ہر گھوڑے کو نہیں پوجتے، ہمارے بچے دنیا کے ہر گھوڑے کو سلام نہیں کرتے، ہر شبی کو سلام نہیں کرتے۔ ہمارے بچوں کو پتا ہے جس گھوڑے کی نسبت حسین سے ہو، جس کی نسبت حسین سے ہو، ہم نے اسے جھک کے سلام کرنا ہے۔ نسبت پاک کرتی ہے، نسبت ہی ناپاک کرتی ہے۔ نسبت پاک کے ساتھ ہوگی تو پاک گنے جاؤ گے، نسبت ناپاک کے ساتھ ہوگی تو ناپاک گنے جاؤ گے۔ اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب جس نے بھی اپنی نسبت پاک سے رکھنی ہے اسے دروازہ حسین ابن علی پہ آنا پڑے گا۔ یاد رکھو اللہ کہتا ہے میں نے نجاست کو ان سے دور رکھا ہے، میں نے رجس کو ان سے دور رکھا ہے، میں نے نجاست کو ان سے دور رکھا، میں نے رجس کو ان سے دور رکھا۔ آج اللہ کی کائنات میں جو بھی حسین سے دور ہے سمجھ لو وہ رجس ہے،
समझ लो वो नहीं जा सकता। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, बेशुमार अताकारी के दुश्मनों पे लानत, बेशुमार। खानदान ज़ारा का बाबा से बुलंद तर सलाम, बुलंद तर सलाम। निस्बत पाक कर देती है। हाथ हमारा, सीना हमारा, बेशक बेशक दर्द मुसलमानों को क्यों होती है? ये रोकते इसलिए हैं जुलूसों को। कहते हैं घर के अंदर अज़ादारी करो, बाहर ना हो, अपने जुलूस अंदर लेके जाओ, शबीहात को चार दीवारी में निकालो। इनको मालूम है कि जब इतना रश होगा, जब इतने लोग होंगे, तो फिर सवाल तो किया जाएगा ना कि इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं। तो फिर लोग बताएंगे कि नवासा रसूल को करबला में शहीद कर दिया गया। फिर सवाल होगा, अगला सवाल होगा कि जिसने नवासा रसूल को कत्ल किया वो कौन था? तो बताया जाएगा वो यजीद था। फिर पूछा जाएगा यजीद किसका बेटा था? बताया जाएगा वो मुआविया का बेटा था। फिर पूछा जाएगा मुआविया किसका बेटा था? बताया जाएगा वो अबू सुफियान का बेटा था। अबू तालिब को काफिर कहने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? कायनात का वो बादशाह अबू सुफियान ने भी बच्चा पाला, अबू सुफियान ने भी 2 बच्चे पाले, अबू तालिब ने भी 2 बच्चे पाले। जो अबू सुफियान ने पाले, एक मुआविया बना, एक यजीद बना। जो अबू तालिब ने बच्चे पाले, एक मोहम्मद बना, एक अली बना। आप सलामत है, मिल के पूरी ताकत के साथ। शान अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में बुलंद तर सलावत, आप सलामत है। फिर बताना तो पड़ेगा ना कि अबू तालिब ने भी 2 बच्चे पाले थे, अबू सुफियान ने भी 2 बच्चे पाले थे। जो अबू सुफियान ने 2 बच्चे पाले, एक मुआविया बना, एक यजीद बना। जो अबू तालिब ने 2 बच्चे पाले, उसने, जिसको काफिर कहते हो कि उसने कलमा नहीं पढ़ा, उसने कलमा ना पढ़ के मोहम्मद और अली जैसे बनाए। तुम बताओ तुमने कलमा पढ़ के क्या बनाया? कलमा पढ़ के क्या किया? अबू तालिब ने तो कलमा ना पढ़ के मोहम्मद और अली जैसे बादशाह तुम्हें दिए हैं। आज उसी अबू तालिब को कहते हो कि उस अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। अबू तालिब नाउजुबिल्लाह काफिर थे। अच्छा, पूछा जाए कि कैसे कलमा नहीं पढ़ा, तो कहते हैं जी जिंदगी का आखिरी लम्हा था तो सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, ये हमारे बच्चों के निसाब में भी लिखी हुई है, हम हुकूमत पाकिस्तान से लाइव मस्जिद जा रही है, हम प्लेटफॉर्म से इस इमाम बारगाह के तवस्सुल से हुकूमत पाकिस्तान को कहते हैं कि असल दीन बच्चों को दो, असल दीन बच्चों को दो। बच्चों को बताओ काफिर कौन था, अलैहिस्सलाम कौन था? 2 बच्चों को बताओ। बच्चों को कहते हैं जी अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। कैसे नहीं पढ़ा? आखिरी लम्हा था अबू तालिब का। सरकार रिसालत माब ने कहा कि चचा मेरे कान में कलमा पढ़ लीजिए, मेरे कान में कलमा पढ़ लीजिए। लॉजिकली बात है, अगर मैं अभी किसी के कान में बात करूंगी तो मेरे मजमे को समझ नहीं लगेगी कि मैंने कान में क्या बात की है। मौलवी शर्म नहीं आती? कान वाली याद है, खदीर वाली भूल गए। कान वाली को याद रखते। आप सलामत। जनाब अबू तालिब की शान में बाबा से बुलंद तर सलावत। कान वाली याद, मैदान वाली भूल गए। याद रखो, हमारा मौला कोई हुजरे में नहीं बना, हमारा मौला मैदान में बना है। हम मैदान में आके अपने मौला का नाम लेते हैं।
जिसे तुम अपना मौला मानते हो, जिसे तुम अपना आका कहते हो, जिसे तुम अपना रहबर कहते हो। मैंने देखना ये है रविश इदराक में मेरी हमसफर कौन कौन है, जिसे समझ लगे ज़हरा का वास्ता बोलना, जिसे समझ ना लगे बतूल का वास्ता चुप रहना। पूरे शुभ जमाना है, माशरा खराब है, माशरे में बात खोल के करे तो बंदे जीने नहीं देते, बात पर्दे में करे तो आबदाद नहीं देते। हुसैन का वास्ता इस पूरे शुभ जमाने में हमारी मदद किया करो। मैंने कहा कि अबू तालिब कायनात की उस अजीम हस्ती को कहते हैं, अबू तालिब कायनात की उस अजीम हस्ती को कहते हैं कि खुदा की कसम जिसने कलमा पढ़ा नहीं, जिसने कलमा पढ़ा नहीं, अजमत सैयदा की कसम सुमारा जिसने कलमा नहीं पढ़ा, चादर तकहीर की कसम जिसने कलमा नहीं पढ़ा, मुझे उस झूले की कसम जिसमें हुसैन सोता रहा, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। सुनो फतवे लगाने वाले मौलवियों, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, कलमे ने अबू तालिब को पढ़ा। कलमा वो पढ़े जिसे कभी कलमा नसीब न हुआ हो, कलमा वो पढ़े जिसने कभी कलमा देखा ना हो। वो क्या कलमा पढ़ेगा जो सुबह शाम कलमे का दीदार करता था, कलमा जिसकी गोद में परवान चढ़ता रहा। उसे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं, वो कलमा पढ़ने नहीं आया, वो कलमा पढ़वाने के लिए आया। कान वाली बात को याद रखते हो, मैदान वाली बात को भूल जाते हो। कलमा नहीं पढ़ा, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। ये खुदा की कसम आज जो दीन इस्लाम जिंदा है ना, ये सदका है अबू तालिब का। अगर अबू तालिब काफिर थे तो इस्लाम की पहली दावत अबू तालिब के घर में क्यों हुई? इस्लाम की पहली दावत दावत ज़ुलअशीरा, जिसमें सरकार ने तौहीद का भी ऐलान किया, नबूवत का भी ऐलान किया, जो तारीख की पहली मजलिस हुई, तारीख की पहली मजलिस का नाम दावत ज़ुलअशीरा है, तारीख की आखिरी मजलिस का नाम गदीर। ज़ुलअशीरा में बानी अबू तालिब था, बानी मजलिस का अबू तालिब था, जिसका जिक्र था, पढ़ने वाला जो खतीब था वो मोहम्मद रसूलुल्लाह था, जो सुन रहा था वो वलीउल्लाह था। तारीख की पहली मजलिस अबू तालिब के घर में हुई। अबू तालिब ने खाने का एहतमाम किया। अरब के 40 बदुओं को दावत ज़ुलअशीरा में सरकारे अबू तालिब ने अपने घर का नमक खिलाया। अल्लाह ने पहले दिन से मुसलमानों को अबू तालिब के घर का नमक खिला के दुनिया को बता दिया कि याद रखो, आज के बाद जो भी अबू तालिब को भोंकेगा, वो जो भी भोंकेगा, जो भी हो, वो जो भी भोंकेगा, वो कल को नमक हराम कहलवाएगा, नमक हराम कहलवाएगा। अबू तालिब कायनात की वो अजीम हस्ती के जिस वक्त सरकार मोहम्मद मुस्तफा ने दावत ज़ुलअशीरा के अंदर सरकार मोहम्मद मुस्तफा ने तकरीर करनी शुरू की, तो अब अरब के 40 बदुओं ने सरकार की तकरीर को रोका, कहा नहीं करने देंगे, मोहम्मद मुस्तफा को तकरीर नहीं करने देंगे, मोहम्मद मुस्तफा को तकरीर करने नहीं देंगे। उस वक्त मोहम्मद के लिए जो हस्ती रहमत बन गई वो अबू तालिब है, वो अबू तालिब है। अबू तालिब ने चेहरे मोहम्मद की तरफ देखेगा, कुम या सैयदी कुम या मौलाई, कुम या सैयदी कुम या मौलाई, तुम जानो और अबू तालिब जाने। जिसने अबू तालिब से खैरात लेके जानी है, कहा कुम या सैयदी कुम या मौलाई। ये लफ्ज शुमाइला अल्लाह को इतना अच्छा लगा कि कुरान में इस लफ्ज का इस्तेमाल किया। अबू तालिब की जुबान से निकला हुआ लफ्ज इतना अच्छा लगा कि कुरान के अंदर इसे शामिल किया। कहा यासीन मेरा सैयद, यासीन मेरा सैयद। कहा आज तूने अरब के 40 बदुओं में, कहा मैं हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान की मंजिल पर फाइज खुदा हूँ। आज तूने अरब के 40 बदुओं में मेरे मोहम्मद को मौला कहा, मेरे मोहम्मद को आका कहा, मेरे मोहम्मद को सैयद कहा। कहा मैं हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान की मंजिल पर फाइज खुदा हूँ। आज तूने 40 अरब के बदुओं में मेरे मोहम्मद को सरदार सैयद कहा। कल 1.25 लाख सहाबियों में तेरे अली को मौलाना बना दूं तो मुझे अल्लाह ना कहता।
देता जाऊंगा। मेरा मोहम्मद आया तेरे घर में, तेरा अली आएगा मेरे घर में। कहा अबू तालिब तू एहसान कर, मैं जजा दूंगा। कहा तूने मेरे मोहम्मद का निकाह फर्श पे रह के पढ़ा, मैं तेरे अली का निकाह अर्श पे पढ़ूंगा। याद रखें, किरदार एक ही है जो आज भी पर्दा गैबत में मौजूद है, अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है। आज अबू तालिब का बेटा ही पर्दा गैबत में है। एक दिन का मेहमान रह गया बतूल का बेटा, एक रात का। जी भर के पुरसा देना इन दिनों में किसी जाकिर मौलवी को कहने की जरूरत नहीं, मातम करके पुरसा दो, रो के पुरसा दो। सब जानते हैं बतूल की बेटियां उजड़ गई। अगले साल वही रोएगा जो इस दुनिया में जिंदा रहे, जिसे हुसैन ने मोहलत दी होगी। आज आपने पुरसा पता है किसे देना है? किस उजड़ी माँ को, जिसे उम्मल बनीन नहीं रोती, मोहम्मद की टूटी पसलियों वाली बेटी रोती। नबी की बेटी ने सारी जिंदगी अल्लाह से कुछ नहीं मांगा, या लमदार मांगा या आजादार मांगा। शुमाइला करबला में सबसे बड़ा कद था अब्बास का, करबला में सबसे छोटी कब्र है अब्बास की। अलामा दरबंदी लिखते, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, तुम जानो और अलमों वाला अब्बास जाने। आज भी हमारी बेटियों को कोई मुसीबत आ जाए ना तो अलम के नीचे जाके बाल खोल के दुआ करें, अब्बास उनकी जरूर सुनता है। सोचो 1400 साल के बाद जो हमारी बेटियों का इतना बड़ा आसरा है, इतना बड़ा सहारा है, अल्लाह जाने ज़ैनब को कितना मान होगा। अब्बास का सदका अल्लाह तुम्हारे मान सलामत रखे। अज़ादारों, बहन हर चीज माफ करती है, लेकिन बहनें कफन माफ नहीं करती। बहनें मर जाए ना, मरी हुई भी इंतजार में होती हैं, कब मेरा भाई आए मुझे कफन दे। कायनात की गरीब बहनें, और ना भाइयों को कफन मिला, ना बहनों के नसीब में भाइयों का कफन हुआ। अल्लामा दरबंदी लिखते हैं कि 9 लाख ने जब निदा लगाई ना कि अब्बास ने जीन छोड़ दी। मातम की तैयारी करो, मैं सख्त जुमला पढ़ने लगी हूँ। आज रात जी भर के रो लेना उम्मल बनीन के चांद को, फातिमा के बेटे को। अज़ादारों, 9 लाख ने जब निदा लगाई ना, अल्लामा दरबंदी कहते हैं कि अब्बास ने जीन छोड़ दी। अल्लामा दरबंदी कहते हैं हुसैन के खेमे में 40 यतीम ऐसे थे जिनके मुंह खुले के खुले रह गए, रूह परवाज कर गई। ज़ैनब रो रो के कहती रही, हाय मेरा गाजी, हाय मेरा अलमों वाला अब्बास। अज़ादारों, करबला में सबसे बड़ा कद अब्बास का, करबला में सबसे छोटी कब्र अब्बास की। अलामा मोहम्मद महदी बहरुल उलूम में लिखते हैं, इस सैयद ने 40 अशरे पढ़े, अशरे मुहर्रम करबला में 40 दफा पढ़ा। इसकी ख्वाब में मौला अब्बास आए। मौला अब्बास ने आके कहा, मोहम्मद महदी मेरी कब्र पे आ गया है पानी, तुझे पता है ना मुझे सकीना के बाद पानी अच्छा नहीं लगता। अज़ादारों, ये 4 सैयद मजदूर लेके अब्बास की कब्र के नीचे उतरा। जब अब्बास की कब्र के नीचे उतरा, मुझे सैयदादियां माफ करना, मैं सख्त जुमला पढ़ने लगी हूँ, तुम्हें तुम्हारी दादी ज़हरा की टूटी पसलियों का वास्ता, कोई हाय करे या ना करे, हाय अब्बास कह के मातम जरूर करना। अल्लाह करे वो बीबी शिया ना हो, ये जुमला सुन के भी जिसका हाथ सीने पे ना है, जो अब्बास को रोने के लिए आए हो। अज़ादारों, इन 4 सैयदों ने अब्बास की कब्र देखी, टक्करे मारनी शुरू की। शुमाइला रोते गए, दीवारें रंगीन हो गई। इन 4 सैयदों ने कहा, हम तुझसे सुनते आए थे कि करबला में सबसे बड़ा कद था अब्बास का, करबला में सबसे छोटी कब्र है अब्बास की। कहा हमें बता ये इतनी छोटी क्यों है? रोने लगा मोहम्मद महदी, मातम करने लगा और रो के कहता है, क्या
बच्चों को मारती है ना, तो बच्चे अभी ना लेके आना, मैंने शहादत नहीं पढ़ी। मेरी तरफ देखो, शुमाइला जब बच्चे घरों में माए मारे ना बच्चों को, तो बच्चे मार को रोकने के लिए ना अपने हाथ आगे करते हैं, अपना हाथ आगे करते हैं। इन 9 लाख बेगैरतों ने अब्बास को इसलिए इतना मारा कि अब्बास के बाजू नहीं थे। अज़ादारो दरवाजा सैयदा पे अब्बास ने आके पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ज़ैनब खाने के अंदर तड़प गई, फिजा से कहती है, फिजा देख सवाली जो आयत पढ़ते हैं आज अब्बास क्यों पढ़ रहा है। हाथ जोड़ के कहता मुर्शदादी मरने की इजाजत चाहिए। ज़ैनब ने मातम करना शुरू किया। ज़ैनब रो के कहती है मेरे बाबा अली ने सही कहा था। अब्बास ने कहा बाबा अली ने क्या कहा था। कहा बाबा अली ने कहा था ज़ैनब एक वक्त ऐसा आएगा और जब तेरे हाथों में मातम, जब तेरे हाथों में रस्सियां होगी, शिमर का ताज़ियाना होगा। लेकिन अब्बास जब मैंने तेरी जवानी देखी, मैंने कहा जिसके तेरे जैसे भाई हो, 9 लाख की क्या जुर्रत। वो ज़ैनब की तरफ आंख उठा के देखे। अज़ादारों मैंने मुख्तसर कर दिया। सकीना ने मश्क पहनाई, अब्बास ने तलवार पकड़ी, हुसैन ने तलवार ले ली। काश हुसैन इजाजत देता अब्बास को। अज़ादारों जब तलवार पकड़ी ना तो कहा मौला तलवार क्यों नहीं ले जाने दे रहे। कहा पानी लेने ऐसे नहीं जाते, तो पानी लेने जा रहा है। अज़ादारों उसके बाद सुनोगे मैं सख्त जुमला पढ़ने लगी हूँ। हुसैन ने कहा अब्बास बेशक मेरी भी तलवार ले जा, बेशक अपनी भी तलवार ले जा, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, तू जितना शामियों को मारेगा ये उतना ज़ैनब को मारेंगे, ये उतना ज़ैनब को मारेंगे। अज़ादार